Let us begin programming by entering program into the integrated development environment of C compiler. Here we will use C compiler. For this, first click on Turbo C++ icon on the desktop. It will activate the text editor of the compiler. In order to start the program, first we have to create a file. For this, click on File, then select New. Once it is selected, it will create a file. Here you can create your first, here you can enter your first program. A program execution consists of 4 steps. First one is create the program. For this we can use this page. Second is compiling the program, and the third step is linking the program. Fourth step is execute the program. Now our first program, hash include stdio.h. This is a header file required in a program. When we use any input-output function, we need to use this header file. The next one is void main. This is a compulsory function in every C program. It starts with the opening curly brace and ends with the closing curly brace. In between these two braces, we will place a group of statements to perform a particular task. Here we will write a program to display a simple message on the screen. Since it is an output function has to be used. Printf is an output function. It needs to be used to display a message on the screen. Printf function is available in the header file stdio.h. That's why we have used stdio.h header file at the beginning of this program. Then after entering the program, the next step is save the program by clicking File and selecting Save. It will go to Save File As dialog box. In the Save File As text box, we will give the name of the file. Now we have entered the file name and saved the program. After saving the program, we will go to compilation of the program. For this, press Alt+C. It will activate this screen, or alternatively you can also press Alt+F9. It will compile the program. If it is successful, the message will be displayed in the compiling dialog box. After compilation, we can go to execution step by pressing Alt-R, or alternatively Ctrl+F9. It will execute the program and result will be displayed on the screen. Now our first program is successful. Then after the successful compilation, we can quit from this text editor by selecting File Quit, or alternatively Alt+X to exit from. Now let us go through an overview of C language. The C language is a high-level language. It is portable in the sense that C programs written for one computer can be run on another computer also. It is structured. That means it consists of modules or blocks. Machine independent. That means without worrying about the hardware platform, what type of microprocessor is used in the system, we can do program using C. It is extensible in the sense that we can write our own functions and add to the C library, and thereby increase the capability of C program. It is a free-form language. That means we can write the statements
in any column in a line, and also more than one statements can be used in a single line. The C programming language is developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in the year 1972. For the first time, this language introduces the concept of data types. Actually, it is evolved from many other languages. ALGOL, that is algorithmic programming language, is considered as the root of all modern programming languages. It is the first block structured language developed in the year 1960, followed by Basic Combined Programming Language in the year 1967 by Martin Richards. Then B language used some of the features of VCPL and developed in the year 1970 by Ken Thompson. Then the C program is used for developing a network operating system known as Unix. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിലാണ് ലോകം. ഈ രോഗം ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ വിധികളും പ്രതിവിധികളുമായി ധാരാളം ഏജൻസികളും വ്യക്തികളും മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിക്കാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യവകുപ്പും WHO-യും ICMR-ഉം ഒക്കെയാണ്. അതേപോലെ 1978 മുതൽ ധാരാളം സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഈ ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ANSI, American National Standards Institute, in the year 1989 proposed some standards, and accordingly they have also created many built-in functions to the C language, and also they have restricted the number of keywords to 32. Keywords are special words with meaning. They can be used only for that particular purpose. They cannot be used as variables. Just now we have mentioned that C is a high-level language. We have also a low-level languages. For example, assembly language. This language is machine-dependent. That means we will use different machine languages for different microprocessors. So C compiler can be used to combine the capabilities of this assembly language with that of high-level language. And basically we will deal with the two types of softwares: application software and system software. Operating system, Windows, Linux, these are all system softwares. These system softwares are used for normal functioning of the computer system. Whereas in the case of application packages like Word or Excel, they are used for specific purpose. So this C language is well suited for writing system softwares and business packages. ഇനി C പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. എവിടെങ്കിലും സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. C ലാംഗ്വേജ് പൊതുവെ കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ദ വേരിയബിൾ ആപ്പിൾ. ആപ്പിൾ എന്നത് ലോവർ കേസിൽ എഴുതുന്നതും അപ്പർ കേസിൽ എഴുതുന്നതും രണ്ടായിട്ടാണ് കമ്പൈലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീ ഫോം ലാംഗ്വേജ്. വി ക്യാൻ പ്ലേസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിവേർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എനിവേർ ഇൻ എ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പല പല തട്ടുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ റീഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. So it is better to follow a proper indentation while writing C program. പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമറിന്റെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എഴുതി പോകുന്നത്. പിന്നീട് ആരെങ്കിലും അത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനെ കുറിച്ചോ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് കമന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെസ്റ്റിംഗ് വിതിൻ കമന്റ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സി പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 1960കളിലെ അൽഗോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ്. Then it goes through PCPL, B, then traditional C, that is the first version of C language. അതിനുശേഷം some more features are added. Dennis Ritchie along with Brian Carnahan developed K&R C program in the year 1978. Then some standardization by selecting certain built-in functions and limiting the number of keywords to 32 by ANSI in the year 1989. This programming language is also known as C89. Then it is certified by International Standards Organization in the year 1990. After that, some features of C++ and Java are included in C. It is known as C99 and released in the year 1999. ആദ്യത്തെ സി പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. This program is used to find the sum of two numbers and also find the square root of a number. ഇവിടെ a equal to 10 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പൊതുവെ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. b equal to 23.8 plus c അതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രിന്റഫ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിന്റഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബിയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ പ്രിന്റഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ്. ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. This is the task to be performed by this C program. ആദ്യത്തെ ലൈൻ മുതൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദർ സം. രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ. ഈ സ്ലൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കമന്റ് ലൈൻസ് ആണ്. കമന്റ് ലൈൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിൽ കമന്റ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാം. ഇത് കമ്പൈലർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സിയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് /* എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സിംബൽസ് ആണ് മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില കമ്പൈലറിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ്സിന് // ഉപയോഗിച്ചും കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസർ ഡയറക്ടീവ്, only one main function. These are all comments, but it is placed along with the statements, C statements. അതേസമയം മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സ് C സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെയല്ല, അത് വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്രോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പർപ്പസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻ കമന്റ്സ്. ഇനി വരുന്ന 2-3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രീ പ്രോസസർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അതിൽ #include stdio.h, #conio.h, math.h, these are all header files. These header files contain different library functions. ആ ഹെഡർ ഫയലിലുള്ള ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഹെഡർ ഫയൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിങ്കിങ് എന്നൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ലിങ്കിങ് വഴി ആ ഹെഡർ ഫയലിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ C45.3. C ഇസ് എ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. സാധാരണ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാം അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. That means during the execution of the program, its value will not change. C will be replaced with its actual value in the process. ആ സിയുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then the first function is main function, a compulsory function. Actually, C program is a combination of different functions. And main is the compulsory function. ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് ആണ്. അതിനുള്ളിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് കേളി ബ്രേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ. ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ conio.h എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് #include conio.h ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. int a അതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. float b, this is also a declaration statement. A program contains declaration statements and executable statements. ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കീവേഡ്സ് ആണ്. Keywords have its own meaning. We cannot change the keywords, or we cannot use the keyword for another purpose. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. That is declared as an integer variable. We can store only integer value into that variable. Float b is a floating point variable. We can store only floating point values into that variable. ഇവിടെ C പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, all the variables used in the program should be declared before it is used. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. Then a equal to 10. A value 10 is assigned to the variable a. It is an executable statement. ഇതിന് താഴെ വരുന്നതെല്ലാം executable statements ആണ്. That means these statements will perform certain action during the execution of the program. B equal to 23.8 plus C. C is a symbolic constant. So here C will be replaced with its actual value 45.3 and perform the addition and store the value in B. Printf is an output function. It is used to display some value or message on the screen. Printf is included in stdio.h header file. See the format of printf. Certain contents are placed in between double quotes. A equal to %d. A equal to അത് അതേപടി സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. %d is a conversion string to display an integer value. ഡബിൾ കോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ആ കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കി അറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ആൻ ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂ we have to use %d conversion string. sqrt equal to, it will be displayed as it is, followed by %f. %f is used to display a floating point value. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് sqrt of a. എയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൺവേർഷൻ ക്യാരക്ടർ %f കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. sqrt is a built-in function. It is available in maths.h header file. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ്
printf b equal to b അതേപടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, followed by %f, that is used to display floating point value contained in floating point variable b. So closing curly brace ഓടുകൂടി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും. എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. സക്സസ്ഫുള്ളായി കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം വിശദമായി തന്നെ നാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി സി പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ഫങ്ഷൻസ്. ഓഫ് ദീസ് മെയിൻ ഈസ് എ കമ്പൽസറി ഫങ്ഷൻ. അതിനുശേഷം യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഫങ്ഷൻസ് എഴുതി അതിനോടുകൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്തരം ഫങ്ഷനെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം നേരത്തെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടല്ലോ, മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. കമന്റ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിങ്ക് സെക്ഷനാണ്. ലിങ്ക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും പ്രോഗ്രാമർ എഴുതണം എന്നില്ല. കുറേയധികം ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നാം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡർ ഫയൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് #include എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ. അവിടെ #define എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫൈൻ എ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരാത്ത സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. There are certain variables which need to be used in multiple functions. Then variables can be declared in this section, global declaration section. Compulsory function ആണ് main. Then it contains two types of statements. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട്. followed by the executable part. എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ടിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സബ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം കുറേ ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഫംഗ്ഷൻസും വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും ഇതേപോലെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്തും ധാരാളം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. This group of statements will create or constitute a function that will accomplish a task. അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സി പ്രോഗ്രാം.